ଯୋଉ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ନ ଯାଇକି ବାଳିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ଫୁଟକା ସବୁ ପଡିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ମୋର ଛାଇ ପଡିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଦୀନତା ଦେଖିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁର କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହରିଦାସ ଠାକୁର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ତମର ଦେହକୁ ନିଜ ଦେହ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି ହରିଦାସ ଠାକୁରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୀର। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ନାମ ପ୍ରଚାର ସେଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କରଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇକି ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ହେଲା, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ? ଇଏ କହିଲା ତ ସେଟା ଫୁଟକା କିନ୍ତୁ କହିଲା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଲା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲି ମୋର ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା, ତୁଷ୍ଟ ହନ ତାରେ କିଛି କହିତେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶୁଣିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଠାରୁ କି କଣ କି ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବିନି, ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଦେହ ଲାଗିଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हा स्पर्श पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त सभा मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। कहते तमे जगत पावन हला परे भी तमे कौन तमर स्पर्श रे मुनि गण देवता माने कौन जानती माने पवित्र हो जानती लगे ना। तुम्हार गंगार परस हईले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। दर्शने पवित्र हो जानती शुद्ध भक्त मान आम भाया कंडीशन सोल, किंतु तथापि भक्त सभा मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। किंतु मर्यादा को सब रक्षा करिया पड़िबो। सेतबा डिवोटी मानकर जो रूल रेगुलेशन अछि से रूल रेगुलेशन को ट्रांसग्रेस करि पारिबनि जने। यदि से ट्रांसग्रेस करिवो कोन हेबो, तार तो क्षति हेबो, ता सहित कोन हेबो सोसाइटी रो क्षति हेबो, वैष्णव समाज रो क्षति हेबो। जोटा सेति हमको जो रूल रेगुलेशन अछि, चारिटा नियम अछि जप करिवार अछि, एटा को ट्रांसग्रेस जने करि पारिबनि। भाबी मु ट्रांसग्रेस करि कि भी भक्ति करि पारिबी, एटा कोन तार मनर भ्रम केवल, एटा इल्यूजन टाइप रहि जिवो। तो सेति एटा कहते मर्यादा रक्षण होय, तथापि भक्त सभा मर्यादा रक्षण। जेमति मर्यादा रक्षण माने कोन ए सब तितिक्षव कारुणिक जने को कोन हबो टॉलरेट करिया को पड़िबो, कंपैशनेट हेबा को पड़िबो। अन्य लोक ताकू न मानिले भी से सही कि कोन करियो, प्रपात कहले टॉलरेट एंड कोऑपरेट। जने हमको खराब भाबुची, जने हमको भूल बुझी जाईची, आमे कोन ता पाकू जाई कि निजर सर्टिफिकेट ना ना, सब जगह रे कोन करबा केमिति मिशन टाकू आकू बढ़िबो, केमिति समस्त भक्ति करबे, सेति पे जो जगह रे जेमिति बिहेवियर दरकार सेति कोन करबा टॉलरेट एंड कोऑपरेट। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वभूतान, समस्त को कोन भाबिया भगवान कर संतान भाबिया। पंडित समदर्शिना, केवल विग्रह रे भगवान को देखिबा आ अन्य जीव मानकर हृदय परमात्मा को देखि परिबा जदी नाही, ताले कोन हबो एटा गोटे प्राकृत भक्त बोली कहै जे। एटा तो थर्ड डिग्री ऑफ भक्त कपिल देव माता देवहूति को कहउचंती। तो एटा देखिबा समस्त को हृदय रे भगवान अचंती, ताले कोन हबो तांको भी तांको केमिति भगवान को आनिबा सेटा चेष्टा। सुहृद सर्वभूतानाम अजात शत्रुवत, काहाकू शत्रु बोली ज्ञान करिबानी। लोक हमको शत्रु बोली ज्ञान कले भी आमे तांको शत्रु बोली ज्ञान करि परिबानी। शांत सबले कोन हबो शांत आउ साधु, साधु भूषण, ए सब साधुर भूषण, साधुर कोन ऑर्नामेंट। तो ए सब को जने ट्रांसग्रेस करि परिबनी नियम कानून को। जेमति प्रपात कहले सकाळे जप करी उठी की चेष्टा ही पाले मंगल आरती करिवो, प्रसाद पाइबो। आमे यदि बाहरे खाइ दबा, हमर गोटे फास्टर पिला थिला, से मते आसी कहला प्रभु आपण कहउचंती किंतु आपणक सीनियर पिला माने त आमे देखुचु बाहरे खाउची। मु सेठी चुप हे गेला, किछ कहि पालेनी। मु कहले अरे एमते कोन आंसर देबी ताकू। मु कहले ना ना बाय चांस कोन एमती करी कि ताकू हे कहले, किंतु मु देखले देखन माने कोन लोक माने एक्टिविटी को सबले जज करिवे। ये कोन कहूची करूची एते जज करिबिनी, एक्टिविटी को जज करूची। ये लोकंकर चाली चलन केते, ये जोटा कहूची करूची कि नै, ये जप करिया को एते कहूची निजे जप करूनी, ये तो निजे बुडुची करूची, शास्त्र पढुनी, किछि फिलोसफी नै किछि नै, ताले कोन हबो लोक बेसी आकृष्ट हे परिबेनी।
ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ ହଏ ସାଧୁର ଭୂଷଣ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନେ ଲୋକ କରେ ଉପହାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ଲୋକ ଉପହାସ କରିବେ। ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଉପହାସ କରିବେ। ଆରେ ଲୋକମାନେ କଣ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଖୋଜିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଖୋଜିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଗର ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଲୋକ ଛାଡିଲେନି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଲେ ସେ ଧୋବିଟା କଣ କହିଲା? କଣ ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ରାମ ହେଇଛି ଯୋଉ ଛାଡିଦେବି ତତେ? ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଏମିତି କହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଦୋଷ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର କଣ କହିବା? କେତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ କଣ କଲେ? ଗାଳି ଦେଲେ, ଏନଭିୟସନେସ ହେଲେ। ନିଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ଗୌଡୀୟ ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗୌଡୀୟ ମଠର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏନଭିୟସ ଆଚରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କଲେ ଇଏ କଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କିଛି କଲେନି। ସେଟା କଣ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜାଗାର ନେଚର। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଖୋଜିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ପଢିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଏ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାନ ଆସିଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ସେ କଣ କଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଇଗଲେ ଯେ ସେ କଣ ଡିସାଇଡ କଲେ, ୟା ଘରେ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛି ମାନେ କଣ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ବହୁତ ମିଠା ଖାଉଛି, ଆଉ ଦୋଷ ଦେଖିଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଲୋକମାନେ ଉପହାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ କଣ ହବ? କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। ଇହା ଲୋକ ପର ଲୋକ ଦୁଇ ହଏ ନାଶ। ଯଦି ଲୋକ ଉପହାସ କରିବେ ଏଇଥର ବି ପର ଲୋକ ଦୁହେଁ କଣ ହବ? ନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ वी शुड बी लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन। ଆମକୁ କଣ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ରହନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଯୋଉଥିରେ ଯିବେ ତା ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ତିଲକ ଫିଲକ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ବି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଇ ପୁଣି ବାଇକ ରେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରିକି ଇଏ କରିକି ଉଡାଉଡି କରିକି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ମଦ ଫଦ ପିଇକି ବୁଡୁ ଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏତେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହବ? ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲେ ତୁଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋର ମନ, ତୁମେ ଆଇଛେ ନା କରିଲେ କରେ କौन जान। ତମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଭାବ ତମେ ଦେଖେଇଲ କି ତମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭଳି ମନେ କରୁଛ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସିଲ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ତୁଷ୍ଟ ହେଇଲ ମୋର ମନଟା କଣ ହେଲା? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରିବ ତବେ କରେ କौन जान, ତାହେଲେ କିଏ କରିବ? ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସେଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲା ନା, କାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ କିଏ କରେ ଆଚାର କିଏ କରେ ପ୍ରଚାର। କିଏ ଆଚରଣ କରୁଛି ପ୍ରଚାର କରୁନି, କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆଚରଣ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଜଣ ହବ ସକ୍ସେସ ପାଇବନି। ତମେ କଣ ଦିଟା କରୁଛ? ଆଚାର ବି କରୁଛ, ତମେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ନିଜେ ଜପ କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାମର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହବ? ଇଏ ହବ। by observing the etiquette you have satisfied my mind, who else but you could show this example। ଏତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କହିଲା, ତାରେ କଣ୍ଡୁ ରସ ପ୍ରଭୁର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କହିକି ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ସନାତନର ଯୋଉ କଣ୍ଡୁ ହେଇଥିଲା, ଦେହରେ ରସ ବାହାରୁଥିଲା ଯୋଉ ଟିପ, ସେଟା ପୁଣି କଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ବାର ମନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏସବୁ କଣ୍ଡୁକ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କଣ ହୁଏ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ କଣ କଷ୍ଟ ହବ, ଭକ୍ତ ସହି ପାରିବନି। ଭକ୍ତର ଏଇଟା ଗୁଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ ହେବେ? ପୁରା ଫ୍ୟୁରିୟସ ହେଇଯିବେ, ଏତେ ଜୋର ରାଗିବେ, ତମେ କହିବ ବାପରେ ଏତେ କଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ସାଧୁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ କିଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର କଣ? ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚତେ। ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ? ଫ୍ୟୁରିୟସ ହେଇଯିବେ। ତ ସେମିତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ଦେଖିକି, ସନାତନ କଣ ବାରମ୍ବାର ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ବହୁତ। ଏଇ ମତ ସେବକ ପ୍ରଭୁ ଦୁହେଁ ଘର ଗେଲ ଆର ଦିନ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସନାତନର ମିଳ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା? ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଭେଟିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା କି ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୋର କଣ୍ଡୁକ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ଇହା ଆଇଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡାଇତେ, ଯେବ ମନେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ନା ଦିଲ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି,
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी मोर दुखटा दूर हो किंतु उल्टा कौन हो मो द्वारा तो भगवान दुख पाँच उल्टा ही जाऊँ मुझे जो कम आसती से कम ये पारुनी अपराध है मोर नाही को निस्तार जगन्नाथेर ना देखी ए दुख अपार मोर कौन बारंबार अपराध होची सनातन गोस्वामी कहते जगदानंद पंडित को कहते बारंबार मोर अपराध होची जगन्नाथ को मु देखी पारुनी आ कौन होची मोर बहुत बड़ दुख होची ताले मु कौन करी बोली से कहते पंडित कहे तुम्हार बास योग्य वृंदावन रथ यात्रा देखी ताहा कर गमन जगदानंद पंडित कहते अरे तुमर बासस्थान पुरी नुह तुमर बासस्थान वृंदावन तमे भगवान को देख लो भगवान को चरण कमल देख लो एबे रथ यात्रा आसुची रथ यात्रा जगन्नाथ को दर्शन करो दर्शन करके तमे जेते शीघ्र हुआ तुम वृंदावन पड़ाओ है प्रभु आज्ञा होइछे तोमा दुई भाई वृंदावन बास्य ताहा सर्व सुख पाए भगवान तुमको वृंदावन रहिबा को देइछन्ति तमे काहे पुरी रे एते दिन रहउछो जगदानंद पंडित एटा कहउछन्ति सनातन गोस्वामी को देखंतु जगदानंद पंडित गोटे जूनियर भक्त सनातन गोस्वामी भगवान को निज पार्षद प्रथम भगवान को शिष्य ताकू एमती उपदेश दे दउछन्ति तमे एठी काहे रहउछो तमर वासस्थान पुरी अछि वृंदावन अछि तमे वृंदावन को फेराओ हां तमे जो काम पे आस्तलो प्रभुंकर चरण दर्शन करलो एबे जगन्नाथंकर दर्शन कराओ एठी जेते शीघ्र हो तमे पळाओ बोली कहउछन्ति हां सनातन कहे भइल कइल उपदेश ताहा सब जेई मोर प्रभु दत्त देश तेरे सनातन कहउछन्ति ठीक अछि भलो अछि तमे जो उपदेश देलो एटा भलो आ कोन करबी मु एई जागा जागी प्रभु दत्त देश माने जो जगह रे गुरुदेव हमको आज्ञा देछन्ति जेमति हमर घर एटा गुरुदेव कहबे तमे जाओ केमति जेमति प्रभुपाद केते शिष्य को कहले तमे अमेरिका रे थिले तमे जाओ लंडन रे प्रचार करो तू जा सांस फ्रांसिस्को जा तू जा ऑस्ट्रेलिया तो जहां को गुरु जो आदेश को सेटा कोन हला प्रभु दत्त देश सेटा ता पय कोन हला ता घर होई गेला सेटा तो सेई जगह को तमे मते जाओ कहउचन्ति एडी प्रभुपाद लिखुछन द वर्ड प्रभु दत्त देश आर वेरी सिग्निफिकेंट श्री चैतन्य महाप्रभु डिवोशनल कल्ट टीचर्स वन नॉट टू सिट डाउन इन वन प्लेस बट टू स्प्रेड द डिवोशनल कल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड भगवान काहू चाहू नांती काहाकू चैतन्य महाप्रभु जणे जगह रे गोटे जगह रे बसी की केवल जप कर चैतन्य महाप्रभु जाउछन्ति कोन सब जगह रे केमते प्रचार हो हां सेति भगवान सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को वृंदावन पठेले भक्ति कल्ट ये करिया पई हां Similarly, everyone in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu should accept the word of spiritual master and thus spread the Krishna consciousness movement. जेमिति सनातन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कथा मानिले समस्त शिष्य भक्त माने महाप्रभुंकर प्रचार करिया पई कोन बात कर तांकर गुरुदेवंकर आज्ञा अनुसार काम करिया दरकार they should go everywhere to all parts of the world excepting those places as they are Prabhu Datta Desh the place of residence given by spiritual master or Lord Krishna से माने गुरुदेव तांको जोठी पठिले भी से जीवा को राजी हेबा कथा नरक को जा बेले भी नरक को लोक जीवे से कहबे मु नरक को काई जीवी से जंगल को जा बेले जंगल को जीवो जेमति श्रीपाद महाराज केते सुंदर भुवनेश्वर रे थिले केते बड़ टाउन किंतु कोन गले से गले प्रचार करिया पई तमे जाओ बुडला रे तले जोटी एटा शमशान घाट थिला किछि रास्ता नथिला आम मंदिर जोटी अछि से जाय कोले तमे जाओ तले सेठी कोन हला शिष्य माने पळे आसिले एटा तांकर घर हे गेला एटा प्रभु दत्त देश हे गेला से कहि परिबेनी प्रभु मु तो सेठी एते सुंदर प्रचार करथांते ए करथि ना जोटी गुरुदेव पठेले सेई जगह रे जाई की प्रचार कार्य रे योगदान करिवो सेटा होची हमर फिलोसफी बा प्रभु दत्त देश the spiritual master is the representative of Lord Krishna therefore one who has carried out the order of spiritual master is understood to have carried out the order of Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to spread the bhakti cult all over the world therefore devotee in the line of Krishna consciousness must go to different part of the world and preach as ordered by the spiritual master that will satisfy Sri Chaitanya Mahaprabhu तदे प्रचार कार्य रे लागिले चैतन्य महाप्रभु अति खुशी हेबे सेति पे जहा को जो सेवा दिया जाउची सेही सेवा रे जोठी पठा जाउची सेही जगह रे जाई कि सेही प्रचार कार्य रे लागिबा बोली प्रभुपाद लिखुचंती एत बोली दुह निज कार्य उठी गेला आरो दिन महाप्रभु मिलिबारे आइलो एमती कहि कि सनातन गोस्वामी जगन्नाथ पंडित कथा हेले आरो दिन कोन हला महाप्रभु आसीबा को भेटिले हरिदास कहिले प्रभुर चरण बंदन हरिदास कहिला प्रभु प्रेम आलिंगन हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभुंकर चरण बंदन कले आउ भगवान ताकू आलिंगन कले दूर होते दंड प्रणाम करे सनातन प्रभु बोले बार बार करिते आलिंगन किंतु सनातन गोस्वामी दूर रे रहि गले आ दूर रु कोन कले दंडवत प्रणाम करूछंती हैं चैतन्य पिता को डाकुछंती सनातन आ माने तांको भी कोन करिवे माने स्नेह देबे ए जे भगवान और भक्त मानकर स्नेह द्वारा कोन हुए जणे भक्ति राज्य रे बच्ची जीवो सेते चैतन्य महाप्रभु जेतेले तांकर निजर भक्त को देखुले आलिंगन करथले आमे जेतेले कोलकाता रे जेतेले जाउथलो मंदिर आमे गोटे वल्लभ चैतन्य प्रभु थिले जे हमको स्टार्टिंग रे फास्ट सिखैथिले टिके टिके कोलकाता मंदिर ता
ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ବା ଆମେ ଆସିବୁ କି ଇଏ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବେ, ଆରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ଏଇ ଯୋଉ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା, ଆଜି ଭକ୍ତିଟା ଟିକେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବା ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି କଣ ହୁଏ, ତାର ଭଜନ ପଥରେ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଫିଲୋସଫି ଦିଅନ୍ତିନି, କଥା ଶିଖେଇବେ, ଯେମିତି ଶିଖଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଣ ସ୍ନେହ ଆଦର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ କଣ ହୁଏ, ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଲୋକ ଗୋଟେ ଏ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିଯାଏ। ଦୂର হইতে দণ্ড প্রণাম করে সনাতন প্রভু বলে বার বার করিতে আলিঙ্গন অপরাধ ভয় তেহা মিলিতে ন আইলা মহাপ্রভু মিলিবারে সে ঠানি গেলা। ফের অপরাଧ ହେଇଯିବ, ଫେର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ କଣ୍ଡୁକ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନାତନ ଭାଗି ପିଛେ କରେ ନ ଗମନ ବଳାତ୍କାରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଆଲିଙ୍ଗନ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ସନାତନକୁ ଧରିକି ଟାଣିକି କଣ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜନ ଲନ ପ୍ରଭୁ ବାସିଲା ପିଣ୍ଡତେ ନିର୍ବିନ୍ନ ସନାତନ ଲାଗିଲା କହିତେ। ତାପରେ ଦି ଜଣ କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ, ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହିତ ଲାଗି ଆଇଲ ମୁଇଁ ହଇଲା ବିପରୀତ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଅପରାଧ କର ନିତ ନିତ। ଭଗବାନ ମୁଇଁ ତ ମୋର ହିତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ ବିପରୀତ କାମ ହଉଛି, ଆଉ ମୋର ଅପରାଧ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉନି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ମୋର କଣ ହଉଛି, ଅପରାଧ ହଉଛି ବୋଲି ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି। ସହଜେ ନିଚ ଜାତି ମୁଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ପାପସୟ ମୋରେ ତୁମେ ଛୁଇଁଲେ ମୋର ଅପରାଧ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସହଜେ ନିଚ ଜାତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ପାପସୟ ମୁଁ ପାପୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଇଁଲେ କଣ ହବ, ମୋର ଅପରାଧ ହେବ। ତାହାତେ ଆମର ଅଙ୍ଗେ କଣ୍ଡୁ ରସ ରକ୍ତ ଚଲେ ତୁମାର ଅଙ୍ଗେ ଲାଗେ ତବୁ ସ୍ପର୍ଶ ତମି ବୋଲି। ମୋର କଣ ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ମୋର ଦେହରେ ଏଇ ଲାଗି ଯାଇଛି, କଣ୍ଡୁକ ହେଇଯାଇଛି, আর ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି, ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଟଚ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଟଚ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଟଚ କଲେ ମୋର କଣ ହଉଛି, ଅପରାଧ ହଉଛି। ବିଭସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶିତେ ନା କର ଘୃଣ ଲେସେ ଏଇ ଅପରାଧ ମୋର ହବେ ସର୍ବନାଶେ। ତାହା ଏହା ରହିଲେ ମୋର ନା ହୁଏ କଲ୍ୟାଣ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ରଥ ଦେଖି ଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏମିତି କହିକି ଲାଷ୍ଟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ କଣ କି, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ହଉଛି, ଏଇଠି ରହିଲେ ମୋର ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ହେବନି, ମୋର କେବଳ ଅପରାଧ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ହେବି, ପୁଣି ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଳେଇବି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଆମେ